صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کا مارکہ حق شہدا کو خیرات عقیدت، جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی۔ صدر مملکت نے کہا بہادر افواج نے قوم اور ملک کی سالمیت کا کامیابی سے دفاع کیا۔ شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا ہم نے پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ بہادر افسران اور جوانوں نے وطن کی حفاظت کا اپنی قوم سے کیا ہوا عہد پورا کیا۔ مجھ سمیت پوری قوم کو اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر ہے۔ اپنے بہادر سپوتوں کی قربانی کو قوم کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ بھارتی جوہریت کے نتیجے میں 15 کم سن بچوں اور 7 خواتین سمیت 40 معصوم لوگوں کی شہادت پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار۔ اپنے پیغام میں کہا ہم شہدائے وطن کو نہ بھولے ہیں نہ بھولیں گے اور ان کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم پرامن قوم ہیں مگر کسی بھی جوہریت کا جواب دینا جانتے ہیں۔ بہادر وطن کا تحفظ کرتے ہوئے 11 جوان شہید اور 78 زخمی ہوئے۔ 6 اور 7 مئی کے دوران بھارتی اشتعال انگیزی 15 بچوں سمیت 40 شہری شہید ہوئے۔ 10 خواتین اور 27 بچوں سمیت 21 افراد زخمی۔ مارکہ حق کے دوران شہداء اور زخمیوں کی تفصیلات جاری۔ ISPR کے مطابق شہداء میں پاک فوج کے 6 اور فضائیہ کے 5 جوان شامل۔ لانس نائک عبدالرحمان، لانس نائک دلاور خان، لانس نائک اکرام اللہ، نائک وقار خالد، سپاہی محمد عدیل اکبر اور سپاہی نثار نے جام شہادت نوش کیا۔ پاک فضائیہ کے اسکواڈن لیڈر عثمان یوسف، چیف ٹیکنیشین اورنگزیب، سینئر ٹیکنیشین نجیب شہید، ٹیکنیشین فاروق اور سینئر ٹیکنیشین مبشر بھی شہید ہوئے۔ قوم کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دینے کے لیے پرعزم ہے، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی سلامتی پر ہر حملے کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا۔ شہداء کی قربانی جرأت، جذبہ اور حب الوطنی کی شاندار علامت ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی عرب کا دورہ، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ایئرپورٹ پر ٹرمپ کا استقبال کیا۔ ٹرمپ کے سعودی عرب کے دورے کے دوران اربوں ڈالر کے معاہدے متوقع۔ امریکی صدر خلیج تعاون کونسل کے خصوصی اجلاس میں بھی شامل ہوں گے۔ امریکی صدر قطر اور UAE کا دورہ بھی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے لاہور کے مختلف علاقوں کے اچانک دورے۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے تحت مختلف زونز کا معائنہ کیا۔ پروجیکٹس کے تعمیراتی معیار کا بھی جائزہ لیا۔ مریم نواز نے زیر تعمیر روڈز اور نکاسیاب کے پروجیکٹس کا بھی معائنہ کیا۔ مریم نواز نے دورے کے دوران سبزی کی دکان پر خاتون کو دیکھتے ہی گلے لگا لیا۔ پیاز، کریلے، آلو اور گوبھی کے نرخ دریافت کیے۔ آپ یہاں آنے والی پہلی وزیر اعلیٰ ہیں، کسی نے ہمارا حال تک نہیں پوچھا۔ یہاں ٹوٹی گلیاں اور گندگی تھی، آپ نے سب ٹھیک کروایا۔ شہری کی گفتگو۔ مریم نواز نے کہا گلیاں اور روڈز بنتے دیکھنا چاہتی تھی، اسی لیے خود آئی ہوں۔ ہم اپنے شہداء کے خون کے مقروض ہیں، جنگ بھارت کے بس کی بات نہیں، ہم بھی جنگ نہیں چاہتے۔ بھارتی فوج میں ہمارے جوانوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی پریس کانفرنس۔ صوبائی وزیر عاشق ارمانی نے کہا پاکستان نے بھارت کی جوہریت کا بربادی سے جواب دیا۔ اگر پانی پر توجہ نہ دی گئی تو مستقبل میں فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے صنعت کاروں اور برآمد کنندگان کے وفد کی ملاقات۔ حکومت کی معاشی اصلاحات کے بارے میں کوششوں کو سراہا۔ وزیر خزانہ نے کہا معاشی استحکام کے لیے برآمدات کا فروغ واحد قابل عمل راستہ ہے۔ پیداوار میں اضافہ اور عالمی منڈیوں کی جانب رجحان اپنانا ناگزیر ہے۔ مالیاتی اخراجات کی بلند شرح، مہنگائی، توانائی جیسے مسائل کا حل ضروری ہے۔ ہم سب سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد ہیں۔ بھارتی جوہریت کے خلاف پوری قوم نے مثالی اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ دنیا جانتی ہے بھارت کے کتنے طیارے گرے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شری رحمان اور دیگر کی پریس کانفرنس۔ نییر حسین بخاری نے کہا ہم امن چاہتے ہیں۔ بھارت نے جنگ بندی کے لیے عالمی رہنماؤں سے رابطہ کیا۔ مسئلہ کشمیر ایک بار پھر عالمی سطح پر اجاگر کیا۔ بھارت جوہریت میں شہید حوالدار محمد نوید کی نماز جنازہ لاہور میں ادا۔ وزیر داخلہ اور کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ کی نماز جنازہ میں شرکت۔
पाक फौज के चौको-चौबंद दस्ते ने शहीद के जस्द खाकी को सलामी दी। वज़ीर दाखिला ने कहा, शहीद हवलदार मोहम्मद नवीद के अहल खाना के दुख में बराबर के शरीक हैं। बहादुर सपूत को कौम सलाम पेश करती है। दुश्मन की कोई भी साजिश पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अफवाज के अज़्म इत्तेहाद ने नाकाबिले फरामोश बाप रकम किया। हमारे शहरियों और सिपाहियों का वलवला और कुर्बानी पाकिस्तान की सलामती की बुनियाद है। पाकिस्तानी अवाम ने साबित करनी से मुसल्लह अफवाज की हिमायत की। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के हर अहलकार की हिमायत में मजबूती से खड़ी है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का CMH रावलपिंडी का दौरा। मार्का हक ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में जख्मी जवानों और शहरियों की आयादत की। आर्मी चीफ जख्मी फौजी जवानों से फर्दन फर्दन मिले। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इंतहाई बेमिसाल बहादुरी आज़म फर्द शनासी को सराहा। आर्मी चीफ का जख्मी जवानों के इलाज, बहाली और बहबूद के मुसल्लह अफवाज के लिए अज़्म का। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी जंग रुकवा दी। अमरीकी इंतजामिया की मदद से पाक भारत जंग बंदी मुआहिदा मुमकिन हुआ। भारत और पाकिस्तान के कायदीन गैर मुतज़लज़िल थे। दोनों मुल्कों ने जंग तिजारत की वजह से बंद की। पाकिस्तान और भारत से कहा, जंग से बाज ना आए तो कोई तिजारती मुआहिदा नहीं होगा। अमरीका तिजारत के हवाले से भारत और पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। पाक भारत DGMOs का जंग बंदी जारी रखने पर इत्तफाक। सरहदों पर फौज की तादाद भी कम की जाएगी। दोनों अफवाज के दरमियान फायरिंग का तबादला नहीं होगा। शहरी आबादियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। पाकिस्तान और भारतीय अफवाज की जानिब से ड्रोन्स के जरिए कोई दरअंदाजी भी नहीं होगी। DGMOs के दरमियान हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड हुआ। सिफारती सतह पर मुज़ाकरात किसी खलीज मुमालिक में होंगे। गुज़श्ता दोनों अमेरिका की सालिसी में पाकिस्तान और भारत जंग बंदी पर मुत्तफिक हुए थे। भारतीय फौज ने खुद ही मोदी के गोदी मीडिया का झूठ बेनकाब कर दिया। पाकिस्तान से किसी भी ड्रोन के आने की कोई इतला नहीं। सरहदों पर सूरत हाल मुकम्मल तौर पर पुरअमन और कंट्रोल में है। भारतीय फौज का बयान, पाकिस्तान के किसी भी ड्रोन ने सरहद या लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं की। सिक्योरिटी जराए। भारतीय एयरफोर्स ने राफेल कंपनी को भी डुबो दिया। राफेल तैयारों की कारकर्दगी पर उठने वाले सवालों से फ्रांसीसी कंपनी डैसव एविएशन को बड़ा माली धचका। खबर एजेंसी के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान कंपनी के शेयर्स की कीमत में 9.5% कमी। फ्रांसीसी कंपनी डैसव एविएशन के शेयर्स की कीमत 331 यूरो से कम होकर 299 यूरो पर आ गई। पाक भारत के शीदगी के बाद पाकिस्तान का फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर आ गया। सऊदी अरब समेत 15 ममालिक ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के लिए परवाजें शुरू कर दी। जद्दा से लाहौर, इस्लामाबाद की परवाजें ऑपरेट की जा रही हैं। सियालकोट, पेशावर, कोयटा, फैसलाबाद और मुल्तान से आज तमाम परवाजें शेड्यूल के मुताबिक उड़ान भरेंगी। पाकिस्तान से हज परवाजों को मामूल पर लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी ने, मैं समझता हूँ कि बड़ी मज़बूत किस्म की इंटरवेंशन की है और ये सीज़ फायर जो है उन्हीं के इंटरवेंशन की वजह से अचीव हुई है। अगर हिंदुस्तान ने वो कोई इनिशिएट किया, कोई न्यूक्लियर खुदा न खास्ता, तो उसका जवाब फिर उसी तरह दिया जाएगा। विल पे बैक इन द सेम कॉइन्स। और पाकिस्तान कभी भी जो है इब्तदा जो है वो एटमी जंग की कभी भी नहीं करेगा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार न्यूक्लियर ताकत है। एटमी हमलों की धमकी कभी नहीं दी। ये जरूर कहा था कि भारत ने न्यूक्लियर का इस्तेमाल किया तो हम भी करेंगे। पाकिस्तान पहल कभी नहीं करेगा। एटमी हथियारों का इस्तेमाल सारी दुनिया के लिए खतरा था। नेशनल कमांड अथॉरिटी का बाज़ाब्ता कोई इजलास नहीं बुलाया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, आलमी बरादरी ने ज़बरदस्त सालिसी की। मुज़ाकरात में सिंतास मुआहिदे पर बात होनी चाहिए। दहशत गर्दी के लगने वाले इल्ज़ामात का हल भी होना चाहिए। मसला कश्मीर, सिंतास मुआहिदा और दहशत गर्दी पर जब तक बात नहीं होगी ये मसाइल बरकरार रहेंगे। दुनिया के सामने वाज़ेह होना चाहिए आखिर दहशत गर्दी कौन करा रहा है। अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने भारत को धूल चटाई। पाक फौज ने मुल्क कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान ने 20 एयरबेसेस तबाह की। न्यूक्लियर बहुत बात की बात है। रिवायती जंग में पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई। पाकिस्तान ने यह तासुर खत्म किया कि भारत जनूबी एशिया का इसराइल है। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक।